تھوڑا سا فرق ہو عارف جاتا تو ننو سے نونو بن جاتا. ہیلو یس عارف صاحب آواز آ رہی؟ آ رہی ہے. مومن میں ہاف یہ مومن بتانا تھا. کوارٹر مومن. ہاں مومن تو پتہ نہیں، مسلمان ضرور. پکے ٹکے مسلمان ہو. جی جی روزہ نماز سب کرتے ہو. جی جی. سورہ کوئی سنا سکتے ہو. پورا آپ کو سناؤ. سورہ فاتحہ، آیت سورہ الکرسی. فاتحہ سناؤ. بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اهدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. ماشاء اللہ. اچھا یہ قرآن کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے؟ قرآن میں بگ بینگ یہ سب موجود ہے؟ اچھا، آپ کا کہنے کا مطلب کیا؟ قرآن کس نے لکھا؟ آپ بول رہے ہیں اللہ کی کتاب نہیں ہے، کس نے لکھا آپ بتاؤ. یہ اللہ نے لکھا ہے. اللہ نے نازل فرمائے ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعہ. کیسے ثابت کرو اللہ نے نازل فرمایا؟ پہلی بات کہ وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم illiterate تھے، کانٹ ریڈ کانٹ رائٹ. اچھا کس نے بولا؟ آر یو شور؟ لو بھائی آڈم، آپ کے لیے ایک آر یو شور؟ تیل لگانے سے شور. پہلے میں نے دے دی آپ کو. ہاں. دوسرا کہ اچھا بات سنیں، مطلب آپ لوگ بولتے اگر میں سی آپ بی کو ایس دکھا بک دوں، یوز کیا. اگر میں آپ کو دکھا دوں ابھی کے ابھی کیا کہ محمد کس میں لکھتا تھا، پھر کیا کریں گے؟ کس میں سے دیکھاؤ گے آپ؟ حدیثوں میں سے، اور کہاں سے دکھاؤں گا؟ میں حدیثوں میں سے دکھا دوں. وہ لکھ بھی نہیں سکتے تھے، پڑھ بھی نہیں سکتے تھے. صلح حدیبیہ کا جو یہ ہوا تھا، صلح حدیبیہ کا جو وہ بنا تھا، کیا بولتے ہیں، صلح حدیبیہ کا تھا معاہدہ معاہدہ معاہدہ. معاہدہ. معاہدہ جو بنا تھا، معاہدہ میں لکھا ہوا تھا رسول اللہ. تو اگینسٹ بندے مکے نے بولا کہ رسول اللہ ہم نہیں مانتے، آپ محمد اللہ لکھو. تو جی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بولا کاٹ دو. بولا میں نہیں کاٹوں گا. تو حضرت تو صلی پھر اللہ علیہ محمد وسلم نے خود کاٹ کے لکھا نا. نہیں لکھا نہیں. تم بتاؤ کدھر لکھا ہوا ہے؟ حضرت کیا علی نے مطلب کدھر بتایا لکھا؟ ادھر لکھا، تو وہ ادھر کاٹے. پھر بعد میں علی نے عبداللہ لکھا. علی نے عبداللہ لکھا؟ آر یو شور کہ علی نے عبداللہ لکھا؟ میں دکھا دوں، دکھائیں یہ بنا بات. دکھائیں. چل وہ بھائی، یہ اچھا تو مزیدار بات یہ بھی ہے، زندگی میں میرے خیال سے پہلا مومن ملا ہے جس نے یہ بولا کہ میں دکھاؤں. ہاں. سلوٹ ٹو ہم. پورا دکھانا جو کٹ گیا وہ بھی. ویسے لالا جی یہ مومن کیسے ہوتے ہیں یار؟ محمد صاحب کو جاہل ثابت کرنے کے لیے ایڑی چوٹی کا زور لگا دیتے ہیں. واہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ. اپنے پروفٹ کو جاہل ثابت کرنے کے لیے کیا کیا کرنا پڑتا ہے ان کو. یار بڑا مسئلہ ہے یار اس چیز میں. یار ساجد وہ والی حدیث کھول دے یار جس میں محمد نے وہاں پہ صلح حدیبیہ میں خود لکھا تھا اپنے ہاتھ سے. علی نے کہا تھا میں نہیں لکھوں گا. ہاں میں دیکھتا ہوں ابھی، حالانکہ میرے سسٹم میں سسٹم اوپن کرنا پڑے گا. میں کھول لیتا ہوں. بلکہ یہ خود بھی لے آئے گا تو اس میں یہ لکھا ہوگا محمد نے لکھا تھا نہیں فار میں دا ویری لا رہا فرسٹ ہوں. ٹائم. لا لا لا. تب تک سپر چیٹس لے لیتے ہیں جب تک جی یہ لے لے لیں کے الزکوم بھائی کہہ رہے ہیں سیکس کے لیے بالکل صحیح آیت آتی ہے. آل کلیئر. ہاں ایک دم کلیئر ٹو کلیئر آتی ہے سیکس کے لیے، اور باقی کے لیے گھما پھرا کے اللہ بتاتا ہے. گیمز انٹرٹینمنٹ. لڑکے کے پاس پم ہے، لڑکی کے پاس انڈا ہے، تو بچہ تو ہی نا. اب یہ کیا بول رہے تھے؟ گیمز انٹرٹینمنٹ پتہ نہیں. فپ اپ مائنڈ، تھینک یو سو مچ. انڈین بھائی کہہ رہے ہیں میرا مائنڈ ڈنگی ڈنگی کے بعد فریش ہوتا ہے. اللہ. سید اللہ بھائی کہہ رہے ہیں بہت کالر پاکی پٹھان دے ان کا مائنڈ ڈونکی ہے.
अरे सच्ची में भाई, और ये लास्ट वाला तो मास्टर्स किया हुआ बंदा था, सोचो उसका ये हाल है। भूमित दवे साहब, मैडम एक बार डंगर और अलहम भेज अल्लाह को, अल्हम्दुलिल्लाह। और डंगर भी। अबे ओ डंगर। या भाई इसको बोलो प्लेन वाटर से सॉल्ट निकालो तो बताओ एग्जैक्टली। अंकित भाई, मेसोपोटामियन क्रिएशन मिथ्स में बहुत पहले से ही बिग बैंग थी, कोई नई बात नहीं है कुरान में, सारी चीज पहले से यार। लेकिन मैं तो दावा कर सकता हूं कि कुरान में जो वो आयत है 21, 21, 30, वो बिग बैंग की एबीसीडी से भी मैच नहीं होती हो। अच्छा लाला ऐसे जी, भाई प्राइवेट चैट में मैंने दे दिया है, और 2698 उसमें की निकालिएगा तो लिंक या ओके, डायरेक्ट ओपन हो जाएगी। मिशकात मसाबी खोल रहे हैं हम। ओके हाँ, उसमें तीसरा या चौथी पे होगी 2698, ओके, स्क्रॉल मैं देख करेंगे, लेता हूँ, स्क्रॉल डाउन तो मैं दिख देख लेता जाएगी। हूँ, मैं देख लेता हूँ। ऐसे साहब कह रहे हैं पहले चाय की दुकान खोली, अब नमक की फैक्ट्री लगा। ओ बाप रे बाप। मृदुला सरकार जी कह रही हैं साइंस कहती है बाहर से बाल प्रयोग करने पे ही कोई चीज हिल सकती है, बल प्रयोग करने पे ही कोई चीज हिल सकती है या चल सकती है, तो फिर स्मॉलेस्ट पार्टिकल में इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन कैसे मूव करते हैं? कण कण में ईश्वर। यार ये इनकी फिलॉसफी क्या बोले। कोमाल जी, थैंक यू सो मच फॉर योर हेलो कंट्रीब्यूशन। एडम भाई, जी जी भाई, जी भाई। अच्छा मेरा भाई आ गया लेके। एक बुखारी की किताब है, बुखारी की किताब हम्म, है किताबुल सलाह। हदीस नंबर दे यार, खाली बुखारी का इंटरनेशनल नंबर दे। इंटरनेशनल नंबर नहीं, बुखारी की किताब किताबुल सलाह में तीसरी रवायत है कि सबर कर ले, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रिलैक्स, खुद टेक अ लिखा। चिल, टेक अ चिल। मैं एक पढ़ रहा हूँ। हजरत भाई अली नहीं पहले तो आप, हजरत से किताबुल कहा सलाह कुछ नहीं कलम होता, काट दो। किताबुस उन्होंने सलाह अर्ज होता है। किया खुदा की कसम मैं ये ओए अल्फाज भाई, हरगिज ना ओ काटूंगा। भाई, इस पर हजरत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया ओ भाई, मुझे वो जगह ओ बताओ जहाँ ये अल्फाज। भाई रिलैक्स, सामने खोलेंगे हम स्क्रीन पे, टैं बंद, हम सामने खोल के दिखाएंगे। हाँ हाँ जी, आप कह रहे हैं कौन सी किताब है यार? किताबुल सलाह। ओके, सलात, प्रेयर, राइट? हाँ, ओके, इसमें हदीस नंबर कौन सी है? ये इस रवायत पे 4 हदीस है, ओके, इसमें तीसरी रवायत में है। किताब सलात में 1, 2, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मुझे 3, वो जगह बताओ जहाँ ये 4। अल्फाज ओए लिखे हैं। ओए ओ सब्बर, ओए ये ले चौथी है तीसरी जी, तीसरी तीसरी में भी नहीं है, गलत लोकेशन दे रहे हो, वो वेल वाली है। मैंने इसलिए क्या हदीस नंबर इंटरनेशनल नहीं नंबर नहीं बता दूं। रहा हूँ, इस हदीस नंबर नहीं बता, इस रिवायत पे 4 हदीस है बुखारी में, किताबुल सलाह में। भाई किताबुल सलात मैंने खोल ली है, आगे बताओ। मैं इधर आपको पढ़ के बता रहा हूँ। आप पढ़ के मैं दिखा देता हूँ, मैं स्क्रीन पे दिखा देता हूँ मिशकात से, ये लो। भाई आपको हुजूर तो नहीं सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमका फरमाया वो पता, जगह हमें तो बताओ हमका जहाँ पता। ये अल्फाज लिखे हैं। अरे भाई आप झूठ बोल रहे हैं, ये देखो ये क्या है। नहीं, सुलह हदैबिया के किताबुल मौके सलाह पे, अबे यहाँ पे सामने है स्क्रीन पे। अबू साक ने कौन सा बरा भाई? बिन सैद से पूछा, सुलह हदैबिया कुरैश की तो इसकी दस्तावेजात अली ने लिखी थी, उन्होंने इसमें लिखा मोहम्मद अल्लाह के रसूल की तरफ से। मुशरिकीन ने इस पे एतराज किया कि लफ्ज मोहम्मद के साथ रसूल अल्लाह ना लिखो, अगर आप रसूलुल्लाह होते तो हम आपसे लड़ते ही क्यों? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अली से फरमाया रसूलुल्लाह का लफ्ज मिटा दो। अली रजी अल्लाह ने कहा मैं तो इसे नहीं मिटाऊंगा। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद अपने हाथ से लफ्ज मिटा दिया और मुशरिकीन के साथ इस शर्त पे शुरा कर ली कि आप अपने असहाब के साथ आइंदा साल 3 दिन के लिए मक्का आएंगे। जी हाँ, सर। हाथ से मिटा दिया। हाँ जी। मैं तो कहाँ लिखा है कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लिखा, मैं इस रिवायत में ओके, बता रहा हूँ। अब मैं अली आपको से दिखा, पहले फरमाया, अली अब मैं अली ने आपको, फरमाया। अरे भाई रिलैक्स रिलैक्स। यार अब मैं जो दिखा रहा हूँ ये क्यों नहीं मान रहे हो वो स्क्रीन पे दो ना, नंबर तो दिखाएंगे, हम जो स्क्रीन पे लिखा होता है वही पढ़ते हैं। भाई? बुखारी में इस रिवायत पे 4 हदीस है। मैंने आपको कहा है इंटरनेशनल नंबर दे दो, मैं स्क्रीन पे दिखाता हूँ। भाई इंटरनेशनल नंबर इधर ओके, खोजना पड़ेगा भाई, टाइम ये देखो लगेगा। मैं अभी आपको दिखाता हूँ, ये है बुखारी इंटरनेशनल नंबरिंग के मुताबिक, ये ले। अच्छा, इस हदीस पे 4 रिलैक्स, रिवायत है, आप टेक अ 4 चिल, रिवायत टेक अ निकालो। चिल, टेक अ चिल। बुखारी 5669, अच्छा, इससे व्हेन पहले वाली अलम, आपने हदीस
यार मैडम भाई इससे पहले वाले छुरी हदीस में थल्ले नहीं लिखा हुआ था। छुरी थल्ले साल है when Allah messenger was on his deathbed in the house there were some people among whom were Umar bin al-Khattab. Prophet said, come, let me write for you a statement after which you will not go astray. उर्दू में पढ़ते हैं। नबी पाक की जब वफात का वक्त करीब आया तो घर में कई सहाबा मौजूद थे, उमर बिन खत्ताब भी वहां मौजूद थे। रसूल अल्लाह ने फरमाया, लाओ मैं तुम्हारे लिए एक तहरीर लिख दूं ताकि इसके बाद तुम गलत राह पे ना चलो। रसूल अल्लाह झूठ बोल रहे थे, लिखना पढ़ना तो जानते नहीं थे, लिखेंगे कैसे? हेलो अलू आरिफ मियां आरिफ क्या हुआ मियां आरिफ को? मियां आरिफ गए? लो जी मियां आरिफ तो गए। हेलो गाइस। जी गाइस, जी बहन्स, जी नेटवर्क प्रॉब्लम हो गया था। हेलो एडम भाई, नेटवर्क प्रॉब्लम हो गया था। जी हेलो जी 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 बोलिए सर। एडम भाई, नेटवर्क जी प्रॉब्लम हो गया था। जी, आपने देख ली हदीस सामने सर क्या मैं कहती है? नबी तो आपको कह रहा और है मैं तुम्हारे लिए किताब लिख दूं, तो नबी झूठ बोल रहा था यहाँ पे सर। इस रिवायत में मैं बोल रहा हूँ चार रिवायतें हैं, इस हदीस से 4 रिवायत यार है। उसमें 500 3 रवायतें रिवायत हैं। में लिखा गया है कि वहाँ वो जगह सुनो, बताओ जहाँ पे लिखा हाँ हुआ रसूलुल्लाह। ठीक है, ठीक है, चलो अगर वो भी रिवायत है ना, तीन मुझे वो तीन जगह बता जिसमें दो लिखा हुआ तो। उसको मानोगे कि एक को मानोगे? अरे मैं 3 को मान लेता हूँ, मैं 50 को मान लेता हूँ। और एक रिवायत दे रहा हूँ एक किताब। हाँ, यार सबर, चौथी रिलैक्स, रिवायत है बुखारी। शट अप, वेट, आंसर लो पहले, चुप। भाई तुमने कहा चौथी कि एक रिवायत दे रिवायत रहा हूँ। ऐसी भी है, मैंने नहीं सुननी अभी, जरा रिलैक्स करेंगे, पहले इसका जवाब लेंगे कि आगे जाना है? हाँ जवाब दो। हाँ, वो डॉक्यूमेंट किसने लिखा था? डॉक्यूमेंट हजरत अली ने। ओके, हजरत अली ने वो डॉक्यूमेंट लिखा, अली को कहा यार लफ्ज मिटा दो, अली ने कहा मैंने नहीं मिटाना, हाँ करेक्ट? मोहम्मद ने कहा ला हाँ मुझे बता किधर लिखा हुआ, मैं खुद ही मिटा देता हूं। नहीं, अगर हाँ वो मोहम्मद, जगह ये तो बताओ एक मैं सिंपल सी हाँ बात है, हाँ अब ये सिंपल सी बात है, यहां पे ये नहीं है कि वो अनपढ़ जाहिल था, ठीक है? मैं बॉस हूं, एक मेरे नौकर ने, एम्प्लॉई ने 10 पेज का डॉक्यूमेंट लिखा है, उसमें कोई बंदा कहता है कि फलानी जगह से ये वाला हरफ चेंज कर दो, मैं पढ़ना लिखना जानता हूं तो मिटाऊंगा ना। मैंने अपने एम्प्लॉय को कहा अबे बता किधर लिखा हुआ है यार, मैं मिटाता हूं, आई चेंज इट, गिव इट टू मी, किस जगह पे लिखा हुआ है, किस कौन से पेज पे है, किस लोकेशन में, मुझे बता, मैं मिटाता हूं। पढ़ना दिस इज जानता हाउ वो देख लेगा इट इज, ना, जो पढ़ना एग्जैक्टली। जानता तो वो तो देख मोहम्मद, लेगा, अबे वो 50 तो पेजेस ना उससे क्यों पड़ेगा। पूछेगा सुनो किधर लिखा है? यार, बोला कम करो आप लोग, बात को सुनो और समझो। नंबर 1, उसने खुद मिटाया, अली ने नहीं मिटाया। अगर उसे पता और नहीं पूछने है के बाद कि लिखा क्या हुआ है तो वो मिटाएगा कैसे? उसके तो कीड़े मकोड़े हैं। मेरे सामने हिंदी आ जाए, ये हिंदी आ गई, ये हिंदी आई, मेरे सामने हिंदी आ जाए और मैं पूछूं इस हिंदी में फलाना लफ्ज कहां है, मुझे बता दो, इशारा भी कर देना इस जगह पे है, तो मैं मिटाते मिटाते शायद 2 लफ्ज मिटा दूं, क्योंकि हिंदी में भी 2-3 लफ्ज इकट्ठे जुड़े हुए हैं। आपको नहीं पता आपने किस तरह मिटाना है, जस्ट लाइक अरबिक, अनलेस अच्छा यू ये कैन रीड यू कैन नॉट रब इट। नंबर 1। नंबर 2, मेरे पास 500 हदीसें ऐसी हैं, 500 चलो एग्जैगुरेट कर दिया मैंने, 50 हदीसें जो होती हैं वो ऐसी है कि मोहम्मद अपने हाथ से लिख रहा है। तुम्हारे सामने जो हदीस है बुखारी की, वो मिटाने की बात हो रही है, यहां पे लिखने की बात हो रही है, यहां पे लिखने की बात हो रही है। डॉक्यूमेंट लंबा होता है, सुलह हुदैबिया था, लंबा सा डॉक्यूमेंट था, मोहम्मद ने कहा किधर लिखा हुआ यार, मैं मिटा देता हूं, दैट्स इट। इट डजंट मीन कि ही मैडम भाई, कांट रीड। नाउ आप हियर मुझे बोलने मोहम्मद नहीं दे रहे कागज हो। और कलम क्यों मंगवा रहा है लिखने के लिए, जब उसने खुद नहीं लिखना मैडम था? भाई, आप मुझे बोलने ही नहीं दे रहे हो। आप मेरा 2 मिनट बात तो सुन लो, एक एक जरा बोलने नहीं दे रहे हो। मैं देख रहा हूँ जो बंदा रेफरेंस देता है उससे आप बात ही नहीं करने देते हो, बैक स्टेप यार कर देते हो। रेफरेंस तुम दे नहीं ये दे रहे, साहिल सिर्फ भाई को भोंक कितना रहे बार हो, बोल रहा है ये रेफरेंस बात। दिया नहीं है तुमने, मैंने वो रेफरेंस ये स्क्रीन पे दिखा डॉक्यूमेंट दिया में है। ये ओके, सुलह हुदैबिया का जो डॉक्यूमेंट में लिखा हुआ है
डॉक्यूमेंट में लिखा हुआ है भाई कि रेफरेंस वो आपने होता ये है मुआहदा, जो मुझे दो और मैं स्क्रीन पे दिखाऊं। मैं आपको किताब बता रहा हूँ, किताब में ढूंढना पड़ेगा, किताब में मैं गलत नहीं पढ़ के बता भाई रहा हूँ मैं आपको। आपके देखिए एक सामने स्क्रीन भाई पे 2 दिखा दी मिनट है। में बोलने दो, नहीं मैं नहीं बोलने आप तो दूंगा रेफरेंस वाले जब तक बंदे को रेफरेंस बोलने दिखाओगे नहीं नहीं दे रहे स्क्रीन हो। पे। अच्छा एक और रेफरेंस, जो डॉक्यूमेंट में क्या लिखा हुआ था वो मैं दिखा सकता हूँ। मोहम्मद बिन अब्दुल्ला ने तय किया है, इस मुआहदा में लिखा हुआ है। ये वो मुआहदा, जो बंदा लिखेगा वो ये मुआहदा तो लिखेगा नहीं, मोहम्मद वो बोलेगा मैंने स्क्रीन तय किया है। पे दिखाओ क्या लिखा हुआ। हाँ, बुखारी की किताब है अल मगाजी, बुखारी की किताब नहीं है। Oh my goodness, shit यार। किताबुल मगाजी में लिया है भाई, चौथी रिवायत है ये। लिंक दो। लिंक हम्म, ये चैट पे देता हूँ। हाँ अब तुम मुझे आर्टिकल का लिंक दोगे राइट। नहीं आर्टिकल का नहीं दूंगा, किताब ओके किताब से निकाल लो तो किताब का लिंक दूंगा। इसमें नंबर दो नहीं दिया हुआ, किताब का चौथी लिंक दो रिवायत के किताब हिसाब का से लिंक लिखा दो हुआ है। पहली लिंक रिवायत दो लिंक दो मैं लिंक दो मैं लिंक दो हाँ ये लिंक दो। ये डॉक्यूमेंट में लिखा हुआ है जो अरे मोहम्मद बिन लिंक अब्दुल्ला ने अरे तय लिंक दो। किया। अब रिलैक्स। कोई बंदा डॉक्यूमेंट बनाएगा, सुन ले भाई 2 मिनट मेरी भी बात लिंक सुन ले, आप तो सुन दो नहीं रहे हो। नहीं सुनूंगा जब तक लिंक नहीं आएगा सामने। लिंक कॉपी नहीं हो, लिंक है तुम्हारे पास कॉपी नहीं हो रहा। बुखारी की हदीस है नंबर नहीं पता है। लिंक नहीं, वो यहाँ पे अब किताब लेने है आए हो। भाई, वो किताब तो लिंक किताब है दो ना। भाई। और मैं कुरान से भी साबित कर दूंगा कि मोहम्मद वाज उम्मी है। लिंक दो लिखते हैं। अब किताब का नाम दे रहा हूँ तो किताबुल मगाजी, बुखारी किताबुल मगाजी चौथी रिवायत। लिंक दे दो अब मैं खोलो देख लेता हूँ वरना इंटरनेशनल नंबर दो मैं उसको खोलता हूँ। भाई, इधर चौथी रिवायत दी है, ऊपर से मैं किताब खोल के बैठा हूँ। अच्छा जल्दी। ये टॉपिक नहीं, मैं कुरान में मैं आपको आयत नंबर बताता हूँ। अच्छा किताब कुरान में आयत नंबर दे हाँ दे, दे। 29 का हम्म 29 का 51। 29 का 51 ओके। हम्म, जी सर जी सर मैं उर्दू पढ़िए। ट्रांसलेट कर रहा हूँ इसका। क्या इन्हें ये काफी नहीं कि हमने आप पर किताब नाजिल फरमा दी जो अन पर इन पर पढ़ी जा रही है, इसमें रहमत भी है और नसीहत भी है इन लोगों के लिए जो ईमान लाते हैं। इसमें कहाँ है मोहम्मद अनपढ़ जाहिल था। जी बताएं पढ़कर सर सुनाई इसमें। जा रही है ना। हाँ, इन पे इस सर कहाँ लिखा हुआ है कि ये मोहम्मद अनपढ़ ये जाहिल था। के लिए आपको तफसीर पे जाना पड़ेगा, कोई भी आयत को समझने के लिए साने नज़ूल या तफसीर पे जाना पड़ेगा। तफसीर मैं पे आओगे, कुरान से दिखाया था मैं कुरान से कॉमेडी दिखा रहा हूँ। इंसान है यार ये। कुरानी की तफसीर में मैं बताऊंगा। कुरान की तफसीर खोलो, मैं दिखा दे रहा हूँ। देखो तुम आर्टिकल पढ़ रहे हो ठीक है तुमसे अच्छा मैं तुम्हें रेफरेंस दे देता हूँ ये लो। आर्टिकल ये नहीं भाई, लिखा हुआ है। कुरान खोल। अबे खोते ये पढ़ यार ये पढ़। अल्लाह दी नजत रसूल नबी अल उम्मी ये तूने दिखानी थी तुझे पता ही नहीं रेफरेंस क्या है तेरा। मैं तुझे देता हूँ रेफरेंस। वो भी दिखानी थी, ये वो भी भी है, ये दिखानी भी थी तो अभी तक तू दिखा दिया होता। तू खत्म टाटा बाय बाय है ये मैं दिखाता हूँ रेफरेंस। तुझे क्या पता है रेफरेंस है इसका। अंब का तुझे पता नहीं रेफरेंस आर्टिकल भी पढ़ है पढ़ के ना दिखा रहा है। जिसने दिखाना भाई। होता है ये आर्टिकल आयत नहीं है दिखाता है। भाई, हाँ आर्टिकल नहीं, मैं आर्टिकल नहीं है कुरान भाई। लेकिन 360 खुला हूँ। आर्टिकल में जो पहली आयत है वो मैंने बक दी और जो उसका कॉन्टेक्स्ट और उन्होंने दिखाया था ना आर्टिकल रेफरेंस वो मुझे पता नहीं लगा क्योंकि मैंने पढ़ा नहीं था। आयत नंबर मैंने बोल दी फटाफट और लिहाजा पता नहीं है। हाँ अब अभी बोल आप इसके खुद बारे ही में। अभी 7157 यार की इसके अच्छा आपने बारे आयत में आरिफ दी। बोल यार। आरिफ हाँ आरिफ तो इसमें तेरे लिखा पास हुआ है अगर ना। किताब है, आरिफ तेरे पास किताब है हाँ, तो कैमरा ऑन करके बता देना। भाई इस्लाम 360 है, कुरान का पूरा सॉफ्ट कॉपी है हद है। यार ये जो हद भाई। है बंदा। मोहम्मद उम्मी था। तो ये तो तूने खुद ही आयत निकाली, इसी में लिखा हाँ तो हुआ है। मोहम्मद उम्मी था ना। हाँ, ओके और उम्मी का मतलब तुम्हारा मतलब है अनपढ़ जाहिल होता है। जो पढ़ नहीं सकता लिख नहीं सकता, एक हदीस से भी हाँ साबित किया। अनपढ़ जाहिल ना अनपढ़ जाहिल राइट। हाँ ओके चलो आगे उम्मीद देखते हैं किसे कहते हैं। कुरान से बाहर नहीं निकलेंगे।
3 की भी check करें। 7157 एक मिनट में खोलता हूँ 7157 हो गया, खत्म हो गई, उसमें उम्मी है मोहम्मद, टेंशन ना ले तू, हाँ ठीक है, उम्मी है, ठीक है, ठीक हो गया। और दूसरा रेफरेंस दूंगा कि ये अल्लाह की किताब कैसे हो सकती है। अबे एक भाई तो पहले मान हम ये लिए पढ़ ले, उम्मी को देख ले, उम्मी कहते कैसे हैं। किसे कहते हैं। ओके, और अहले किताब में से ऐसे लोग भी हैं, अगर उनके पास इमानत रखो तो ढेरों माल तुम्हें वापस पूरा पूरा कर देंगे, और इनमें से ऐसे भी हैं, अगर तुम इन्हें 1 दिनार भी इमानत रखो तो तुम्हें वापस नहीं करेंगे, मगर जब तक तुम उनके सर पे खड़े ना रहो। ये इसलिए वो कहते हैं कि ये उम्मीन के मामले में हम पे कोई मलामत नहीं करो। अब मुझे बताओ, कुरान से पेगन को, नॉन अहले किताब काफिर को, या अनपढ़ जाहिल को? आए तुम्हारे सामने, अरबी पढ़ भाई लो, मैंने 29 उर्दू पढ़ लो, अंग्रेजी पढ़ 29 लो, दुनिया की कोई भी ट्रांसलेशन पढ़ लो, मुझे बताओ मैंने आपको यहाँ पे उम्मीन का पहले लफ्ज अनपढ़ जाहिल के लिए यूज हुआ है, या पेगन कुफारे मक्का बुत परस्त लोगों के लिए यूज हुआ है? वो तो सही है, उम्मी का मतलब जाहिल ही तो है। आपको मैं फोर ओके, क्या यहाँ पे आप मुझे कह रहे हैं, यहाँ पे उम्मीन अलैना फिल उम्मीन सबीलुन व यकूलून जो है वो अनपढ़ जाहिलों के लिए यूज हुआ है, राइट? भाई वो अनपढ़ जाहिल ट्रांसलेट अलग में, सेंस में है, उधर जो आपने उम्मी दिखाई वो अलग सेंस में है, ओके, बात करने का तरीका होता है। तो यहाँ पे उम्मी का लफ्ज अनपढ़ जाहिल के लिए यूज हुआ है, राइट? या पेगन के लिए यूज उम्मी हुआ है? माने अरे पेगन के लिए यूज हुआ है कि अनपढ़ जाहिल के लिए? अहले किताब में से कुछ लोग ऐसे हैं जो माल लेके वापस नहीं करते, वो उम्मीन है, उनको उम्मीन कहा जा रहा है, तो लिहाजा वो तो अनपढ़ उनको जाहिल है या पेगन है? अनपढ़ जाहिल है। ओके गाइस, सारे लोगों ने सुन लिया कि वो लोग अनपढ़ जाहिल है, ओके ठीक है, यहाँ ये कह रहे जी वो अनपढ़ जाहिल है, ओके आगे वो चलते हैं, समझ नहीं एक और, रखती है, कोई बात क्योंकि नहीं, वो कोई बात समझ नहीं, नहीं रखती। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। व मिनहुम उम्मीयूना ला यअलमून अल किताब, और इनमें से कुछ लोग उम्मी हैं जिनको किताब का इल्म नहीं है। यहां पे वो किताब कौन से हैं? तौरात, जबूर, इंजील। अब आप इसको भी कहेंगे कि ये अनपढ़ है, राइट? भाई तो लिखा हुआ इंग्लिश में अनलेटेड। बेहतरीन 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 बेहतरीन। सो यहाँ पे ये जो उम्मीन है, हाँ हाँ, मैं उम्मीद मैं समझ गया भाई, मैं आपको बता रहा हूं आपकी बात जो आप कह रहे हैं। अच्छा अब मुझे बताएं, मक्का में कितनी तरह के लोग थे? अहले किताब और काफिर, पहले और तो कोई किताब नहीं थे, था, बुत परस्त थे। हाँ काफिर कोई नहीं तीसरा तो कोई नहीं था। कोई नहीं था। कुरान का सबसे बड़ा मोजज़ा क्या है? कुरान का ये सबसे बड़ा फसीह इस और जैसी बलागत में सूरह ला सबसे बड़ी है, नहीं इस जैसी एक सूरह कोई ला के दिखाए। सबसे वही ना, लिखावट में सबसे आला है, हाँ ठीक है? और ये क्यों लिखावट में सबसे आला थी? क्योंकि वहां के जो कुफारे मक्का थे वो शायरी और पोइट्री में बहुत ऊपर थे, बहुत पढ़े लिखे थे, हाँ राइट? ओके, तो कुफारे मक्का शायरी में बहुत पढ़े लिखे थे, बहुत ऊपर थे, और दूसरे वहां पे लोग थे अहले किताब वाले, तीसरी कोई कौम नहीं थी, राइट? नहीं थी। बेहतरीन, ये ले सर, आपकी हुज्जत तमाम हो गई है। चैप्टर नंबर 3 की आयत नंबर 20 पढ़ते हैं इसको। ए नबी, अगर वो आपसे हुज्जतबाजी करें तो आप कह दीजिएगा मैंने तो अपना चेहरा अल्लाह के सामने झुका दिया है, उन्होंने भी जो मेरा इत्तबा कर रहे हैं। और ए नबी, आप कह दीजिए इनसे जिन्हें किताब दी गई थी, यानी यहूद और नसारा, और उम्मीन से भी कह दें। अब यहां पे उम्मीन कुफारे मक्का के लिए यूज हुआ है या अनपढ़ जाहिलों को कहा गया है? क्योंकि अगर अनपढ़ जाहिलों को कहा गया है तो यहूदो नसारा के अलावा बाकी सारे लोग जो मक्का में थे, वो कुफार जितने भी बाकी लोग थे वो सारे ही जाहिल है,
تو قرآن کا معجزہ ختم ہو جاتا ہے اگر امیین کو ان پڑھ جاہل کے طور پہ لو. اینڈ آف ڈسکشن, بائے بائے ٹاٹا. آپ امیین کا نہیں بیسک مطلب قرآن کے اندر ڈفرنٹ صورتوں کے مطابق صرف اور صرف یہ ہے کہ وہ کفار مکہ ہیں, پیگنز ہیں. بس محمد ایک پیگن تھا, نہ وہ کرسچن تھا نہ وہ جو تھا. ہی واز اے پیگن آئیڈل ورشپر. دیٹس واٹ قرآن از ایک سیئنگ. لیکن یہ ایک اتنی منٹ بڑی بغیرتی ہے کہ ہمارے ارے بھائی مسلمان بولنے اسکالر دو اس گے؟ کو ان پر جاہل بنانے پہ تلے ہوئے ہیں کہ ہم نے اسے جاہل ثابت کرنا ہے. کیوں؟ کیونکہ ورنہ تو پیگن ثابت ہو رہا ہے وہ. بھائی جو بندہ تم کو ریفرنس نہیں دیتا اس کو ایک ایک دو گھنٹہ تک بولنے دے رہے ہو, مجھے ایک طرف بولنے کا موقع نہیں دے رہے ہو. تم نے میں آپ کو ابھی تک ریفرنس بھی کوئی دے رہا ہوں. ریفرنس نہیں دیا, ایک بھائی ریفرنس میں بھی نہیں کتاب دیا. کا نام دے کے بول رہا ہوں, اس میں نمبر نہیں دیا ہوا, روایت دیا ہوا ہے. یہ نہیں ہوتا کہ ہر چیز کا نمبر ہوتا ہے. اور تم آپ ایک ورڈ کو ہر جگہ ابھی استعمال مجھے کر یہ سکتے ہو بتائیں کہ نہیں؟ قرآن, ابھی تم نے دیکھو اگر اب دوبارہ کتاب سنو, کتاب تک نہیں جاؤ. اب تم نے کہا تھا میں قرآن سے ثابت کرتا ہوں. قرآن کے مطابق امی ثابت ہو گیا کہ پیگن کو کہتے ہیں. نہیں, قرآن اچھا لالا جی, ایک یہ ورڈ جو بھائی ایک کہہ رہے تھے, سینٹینس میں ایک ورڈ کا میننگ الگ ہوتا ہے. اگر کوئی سینٹینس بول رہے ایک جگہ, اگر وہ سینٹینس دوسری جگہ بول رہے تو میننگ تھوڑی نا سیم ہاں رہے گا. وہ دوسری, ہاں بالکل بالکل سینٹینس کے اوپر بالکل. اوکے ہوتا ہے واپس چلتے ہیں, میننگ واپس ورڈ کا. چلتے ہیں, واپس چلتے ہیں. اب اللہ, اب اس چیز کو یاد رکھو, اللہ نے دو چیزیں کہی ہیں. اللہ نے کہا ہے کہ ایک لوگ ہیں جنہیں کتاب دی گئی ہے اور دوسرے امی یعنی کہ پیگنز. اللہ نے یہ قرآن کے اندر کہہ دیا ہے اوت الکتاب والامیین. اب اللہ کیا کہہ رہا ہے کہ میں نے محمد تجھے نکالا کہاں سے؟ رسول النبی, امیوں میں سے. میں نے رسول نکالا امیوں میں سے. مکہ میں کون ہے؟ اہل کتاب والے, یہود و نصارہ اور امی. اور اللہ کہہ رہا ہے میں نے امیوں میں سے رسول نکالا ہے, امیوں میں سے, یعنی کہ ایک منٹ پیگنز میں سے, یعنی ایک کہ منٹ بت پرستوں میں سے. وہ محمد چاہے وزا بت پرست امی. بھائی امی وہ پڑھنا لکھنے نہیں آتی, اس سینس میں بات ہو رہی ہے. ادھر اس کو امی بولا جاتا ہے کیونکہ وہ کیسے اس دوسرے خدا کی نہیں عبادت کر رہے ہیں, کیسے؟ اس ہاں کی وجہ سے اسے امی ہاں بولا جا رہا ہے. ایک ہاں سینٹینس میں بولا, ایک ہاں سینٹینس میں اگر ایک ورڈ نہیں بھائی نہیں. ختم ہو رہا ہے, دیکھو یہیں پر ڈیبنک ہو رہا ہے آپ کا. یہ ڈیبنک, ہاں میرا تو ہمیشہ ڈیبنک ہوتا ہوں. مجھے ڈیبنک کرنے والے ہر دوسرا ایرا گیرا نتھو خیرا آگے ڈیبنک کرتا ہے, وہ ٹینشن نہیں ہے. لیکن ریفرنس کو نہیں دے سکتا. اب جب آپ کے پاس اللہ قرآن میں ہی بول رہا ہے کہ وہاں پہ اہل کتاب تھے اور امی, اور پھر اللہ نے یہ نہیں کہا کہ میں نے محمد کو اہل کتاب میں سے اٹھایا. اللہ کہہ رہا ہے میں نے محمد آپ کو امیوں میں سے 29 اٹھایا. کی 51 نکالو, 29 کی 51 اللہ نکالو. کہہ رہا ہے, اس اللہ میں کہہ رہا ہے میں نے محمد کو کدھر سے اٹھایا؟ امیوں میں سے اٹھایا. اور اللہ کہہ رہا ہے اس علاقے میں ہیں دو قومیں, اہل کتاب اور امی. تو پیچھے کیا رہ جاتا ہے؟ بھائی اگر ایک بندہ کو میں بولوں جو 10 کلاس فیل ہوا تو میں اس کو بولوں تم جاہل ہو, اور ایک بندہ جو بت پرستی کر رہا ہے اس کو بھی میں بول سکتا ہوں تم جاہل ہو. اس سینس میں بات ہو رہی ہے, یہی تو بات ختم ہو گئی. اب ایک ورڈ کو انداز گفتگو ہوتی ہے, آپ کو معلوم ہے. انداز گفتگو ہوتی ہے. تو اللہ جو ہے امی جو ہے وہ پیگنز نہیں ہے, رائٹ؟ ابھی آپ کو نے وہ مثال دیا, جاہل ہے. ایک اگر اسکول سنو میں پڑھنے والا بچہ فیل ہوا اس کو جاہل بولیں گے, اگر کوئی بت پرستی کرے اس کو بھی ہم جاہل بول سکتے ہیں. اوکے, بات لیکن ختم ادھر. پھر قرآن کا معجزہ ختم ہو گیا. موضوع کدھر ختم ہوا؟ اس جیسی ایک ختم ہو صورت گیا. تو کوئی لا کے دیکھا ہے؟ سچ والا جی نے اچھا صورت لائی تو یاسین ندیم کے چینل میں بولا میں تو دودھ یار پیتا دیکھو, بچہ ہوں, اس میں بہت جھول ہے. سنو یاسر ندیم کو وہ تو تو گولی بول رہا مارنا. خود میں دودھ پیتا بچہ ہوں, او اس کے یار مقابلے میں صورت لا ہی نہیں آصف سکتا. آصف چیک کر, وہ اسے کہتے ہیں سارکیزم. اس نے سارکاسٹک وے میں کہا تھا, چپیڑ ماری تھی. تم نہیں, لوگوں کو تو دماغ ہے نہیں نا تم لوگوں کا اس نے کہ بولا تم لوگ تو کسی نے کا جو سورہ سارکیزم بنائی سمجھ اس پہ سکو. بات کرتے دو ہو. ریفٹ ہے اس تم نے لوگوں بولا کے اوپر. یاسر اچھا ندیم نے ایک بولا سیکنڈ, کہ ایک تو نے جو سیکنڈ. سورہ بنائی قرآن اس کیا پہ کہتا بات ہے؟ کرتے. اس نے بولا قرآن کیا کہتا میں تو پہلوان کے سامنے دودھ ہے؟ پیتا بچہ ہوں, لائیو اوے یار, ریکارڈیڈ ہے. اوے بھائی بات سنو, اسے سارکیزم کہتے ہیں. اچھا ناؤ ٹیل می سم تھنگ. بھائی, بولو. قرآن کیا کہتا ہے کہ اس جیسی صورت لا کے دکھاؤ, رائٹ؟ ہاں, اوکے. آپ کے سچ اب والا جی نے لانے کی کوشش کی, یار ناکام ہوئے. وہ صبر کر, میرے سچ والا جی نہیں ہے, ٹھیک ہے, آپ کے بھی سچ والا جی ہیں. یہاں پہ آپ مجھے بتائیں, اگر میں آپ کو دکھاؤں کہ قرآن کے اندر ایک اور, اچھا قرآن کا مطلب کہتا ہے سارے جن انس سب اکٹھے بھی ہو جائے تو صورت نہیں لا سکتے, رائٹ؟ ہاں, یہ بھی صورت ہے. ہاں, اچھا آپ کو پتا ہے کہ قرآن کے اندر ایک سورت ہے, اس کا نام ہے سورہ جن. سورج جن, ہاں. اوکے, آئیں سے سورہ جن دیکھتے ہیں. اور ابھی ہم قرآن کی اس آیت کیا کو آپ قرآن کے ٹاپک ذریعے, چینج کر رہے ہو؟ ہاں میں ابھی ہاں ثابت کر دوں گا ہاں کہ یہ ثابت اللہ کر کی رہا ہوں, کتاب وہی ہے. ثابت کر, ایک وہی پہلا ثابت کر رہا ہوں.
یہ دیکھیں سورہ جن میں جنوں کی صورت آیات موجود ہیں. یہ دیکھیں آپ کہتے ہیں کہ جنہوں نے اگر جن اور ان سارے مل بھی جائیں تو قرآن جیسی چیز نہیں پیدا کر سکتے. بھائی یہ تو جنوں کا کلام ہے, اس کے اندر 28 آیتیں جنوں کی ہیں. سنیں یہاں پہ, سنیں کیا ایڈم بھائی کل بچے والے بات کر رہے ہیں یار, سنیں بھائی, آپ کہہ دیجئے بچکانا بات ہے بھائی. یار, اگر آپ سنیں گے تو پتہ لگے گا نا, چپ کریں گے کہ نہیں. سنیں, بولو 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 بولو. آپ کہہ دیجئے میری طرف وحی ہاں, کی گئی ہے, جنات کی ایک جماعت نے بڑے غور سے سنا, تو انہوں نے جا کے دوسری جنات سے کہا کہ ہم نے سنا ہے ایک بہت ہی دل لبھانے والا قرآن. اچھا, اب اگلی آیت دیکھیں, یہ جن بول رہے ہیں. اب ناؤ کون بات کر رہا ہے؟ جن. 28 آیتیں جنوں کے الفاظ ہیں, اللہ کے نہیں ہیں. جو راہ راست کی طرف رہنمائی کرتا ہے تو ہم اس پر ایمان لے آئے, اور اب ہم کبھی بھی اپنے رب کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہرائیں گے. جنوں کی ایک جماعت جنوں کی دوسری جماعت کو بتا رہی ہے, یہ قرآن ہے, اور یہ ارے کہ بھائی ہمارے رب یہ کی شان بہت بلند ہے, اس نے اپنے لیے کوئی بیوی نہیں بنائی اور نہ کوئی اولاد, اور یقیناً ہمارا بے وقوف سردار اللہ کے بارے میں خلاف حقیقت باتیں کرتا ہے. 28 آیات قرآن میں سورہ جن کی یہ والی ایڈم بھائی 28 میں بولوں, آیات ایڈم بھائی میں بولوں, جنوں کا کلام ہے, اور یہ ہوا کب بولنے تھا نہیں سنیں. دیتے ہو. اچھا کس کا بولو کلام ہے, تھوڑا سا. اللہ کا کلام ہے کہ جنوں کا؟ اللہ کا کلام ہے. اللہ جنوں کا بات اپنے اس میں بتا رہا ہے, جیسے موسیٰ سے نہیں اللہ کلام کیے تو نہیں موسیٰ جو بات بولتے تھے ویسے قرآن میں نہیں بتایا گیا نا. موسیٰ سے نہیں جو بات کی تھی ویسے نہیں جن جو بات بولا گیا وہ بات نہیں قرآن میں بتا رہی ہے, جن ایسا نہیں بتا رہا ہے. نہیں اب آپ غلط کہہ نہیں رہے ہیں. ہوگا, بس اب یہ دیکھیں, بہت چھوٹا ٹاپک نکالے ہوئے, یہ ارے کوئی ارے بچہ بھی ارے ڈیبیٹ کر سکون, دے گا. ارے سکون سکون سکون, جلیبی کم. یہاں پہ کوٹیشن نہیں ہے, یہاں پہ وہ نہیں ہے, یہاں پہ اللہ ایز از بول رہا ہے, اپنے آپ کو اللہ تھرڈ ایز پرسن نہیں میں رکھ بولا, کے. ہاں سنے تھرڈ بھائی, پرسن میں رکھ کے اس کا بات کاپی کر کے بتا رہا ہے نا اللہ تعالیٰ. اوکے جن کاپی کر کے بتا رہا ہے, ایگزیکٹلی. تو جو جن نے کہا تھا وہ قرآن میں ہے, تو قرآن تو ویسے ہی فلیپ ہو گیا, اللہ کا کلام نہیں ہے یہ 28 آیت جنوں کا کلام ہے. جو موسیٰ نے کہا تھا وہ بھی قرآن میں ہے. اس کا مطلب اوکے یہ نہیں ہے کہ وہ اللہ کی کلام نہیں ہے. یہ تو کوئی اچھا, اتنا چھوٹا اب سا ہم ٹاپک, کوئی بھی اگر کوئی بولے گا کہ یہ اوکے بندہ قرآن کے بارے میں ایسا ایسا بولا تو وہ بات اپنی کتاب میں تو لکھے گا. اچھا سنو 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 سنو, یہاں پہ یہ جو 28 بھائی آیت کوئی آپ نے بڑا ٹاپک لاؤ. ذرا چپ کر کے سنیں, یہ جو 28 آیت ہے نا, آئیے. بڑا ٹاپک چھوٹا ٹاپک سب یہی سیم ٹاپک ہے. اللہ اس وقت نشے میں مشغول تھا اور ڈرنک تھا جب اس نے یہ آیت دی کہ اس جیسی آیتیں آپ بھی کریٹ کر اچھا کے سے دکھاؤ. بات کریے گا, آپ اچھا سے کیونکہ بات کریے گا. اللہ جو ہے اگر وہ ڈرنک نہ ہوتا تو اسے پتا ہونا چاہیے تھا کہ اس نے 28 آیتیں چوری کی ہیں, جنوں کے منہ کے الفاظ ہیں, جنہوں نے سٹیٹمنٹ دی ہے وہ قرآن میں ڈالا ہے. اچھا یہ جو ہاں جنہوں نے ابھی باتیں کہی ابھی تھیں, ابھی میں اچھا مجھے اب جواب دینے دیجیے گا. آپ مجھے 1 منٹ تک بولنے نہیں دے رہے ہو, آپ بات کاٹ دے رہے ہو. میں ایک بولنے دیجیے. آپ پرسنل اٹیک نہ ابھی کرنا جو بولیں. ریفرنس نہیں جانتا اسے آپ 1 گھنٹے تک بات کرو گے, 2 گھنٹے تک. میں نے ہم کہا لوگ تھا نا, آؤں گا تو آپ میں ریموو کر رہا ہوں تمہیں. میں تمہیں پہلے بولا تھا پرسنل اٹیکس نہ کرنا. ریفرنس تم نے ابھی تک نہیں دیا, 4000 لوگ سن رہے ہیں, تم کتوں کی طرح بھونک رہے ہو, صرف ریفرنس تم نے نہیں دیا. ونس اگین بول رہا ہوں, مدے پہ بات کرو, پرسنل اٹیکس نہ کرو, اینڈ آئی ایم آل گڈ. جی بولیے. ریفرنس قرآن سے دیا, تمہیں حدیث سے دیا. چلو جاؤ, گیٹ لاسٹ. جی ساحل بھائی, آپ نے بات کرنی تو کر لیں. پھر میں چونکہ غصے میں آ جاؤں گا اس بندے کے ساتھ, کیونکہ اس نے پرسنل اس اٹیکس نے پہ آگے. ایک بھی ریفرنس اس نے بولا تھا ریفرنس دے گا, ریفرنس دیا کہاں اس نے؟ ایگزیکٹلی وکٹم کارڈ کھیلنے والی جو قوم ہے نا, یہ مجھے بالکل نہیں پسند ہے, اور مجھے تب چڑھ جاتی ہے. میں نے اسے 3 دفعہ کہا کہ اپنی مدے پہ بات رکھ لو. میں نے جو ریفرنس نہیں دیتا اس سے بات دیا کب تم نے ریفرنس؟ تم بھینچود بھونک رہے ہو, ایک بھی نہیں صرف دیا. ریفرنس دوں گا. اچھا یہ لالا جی کہہ رہا تھا کہ نبی نہ لکھنا جانتے تھے نہ پڑھنا جانتے تھے. سورہ آل عمران کی 164 ہے, لقد من اللہ, ایسے ہے نا, لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم یتلو علیہم آیاتہ فیزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمۃ وان کانوا من قبل لفی ضلال مبین. تو اس میں صاف صاف ظاہر ہے کہ وہ تلاوت کرتے تھے, پڑھتے تھے ہماری آیتوں کو اور لوگوں کو سمجھاتے تھے. جی یہ ایک درگت اللہ رسول نے یہ بہت اٹھایا بڑا گیا احسان انہی میں کیا سے ہے. جو تلاوت کر کر کے انہیں سناتا ہے اس کی آیات, اور انہیں پاک کرتا ہے. سر اس کے اندر پھر انہوں نے جلیبی بنا دینی ہے,
وہ تو محمد کو رٹا ہوا تھا. حالانکہ یہاں پہ تلاوت جو ہے وہ اسی سینس میں ہے کہ ہی از ریسائٹنگ فرام دا ریڈنگ, ٹھیک ہے, بالکل بالکل فرام دا بک, پڑھنے کے زمرے میں آئے گا. ٹھیک ہے, پڑھنے کے رمزے میں آیا ہوا ہے. دیکھیں یتلو علیہم, یتلو یتلو علیہم علیہم آیاتہ, آیاتہ. ٹھیک ہے. یار دیکھیں یہ بچہ ہے بالکل, لیکن آرٹیکل اس نے ایک دو پڑھ لیے ہیں, ٹھیک ہے, جہاں پہ جس قسم کی جلیبی بنی ہوئی ہے اس کو ایکسپلین کرنے کی کوشش کر رہا ہے. اسے میں نے اچھا اس کے دوبارہ آگے بولا بھی ہے یہ نا وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِکْمَةَ. ایگزیکٹلی جو کتاب اور حکمت اسے سکھائی گئی ہے, اسے علم دیا. لیکن بھائی بات یہ ہے کہ پرسنل اٹیکس کیے بغیر اور وکٹم کارڈ کھیلے بغیر مسلم بات ہی نہیں کر سکتا, ٹھیک ہے. یہ مجھے لگ یہی رہا ہے کہ یہ کسی نہ کسی سے ٹریننگ لے رہا ہے اس ٹائپ کے کھلواڑ کرنے کی. سے پتا نہیں کہ ہم اس کے باپ ہیں, یہ کام اس کی عمر میں کر چکے ہوئے ہیں, تو ہمارے ساتھ یہاں پہ وکٹم کارڈ کھیل کے گیم نہیں ڈال سکتا. کہا ہے ریفرنس ہے اسکرین پہ, لا ابھی پڑھتے ہیں, مل کے پڑھتے ہیں, نہیں, اور پھر اس کے بعد گیم ویسے ڈال لالا دی جی ہے. ابھی آپ نے زبردست چیز بتائی, یہ میرے علم میں اضافہ ہوا سورہ جن کے متعلق. یہ جو ورڈ ہے, جتنے بھی سینٹنس ہیں, جتنے بھی جملے آئے ہیں, جتنے بھی باتیں ہو رہی ہیں, یہ تو جن کلام کر رہے ہیں. اب وہ ہو بہو کلام خدا نے اتار دیا ہے, تو یہ خدا کا کلام تو ہی نہیں ہے, وہ تو جن کا کاپی کلام ہے. پیسٹ کاپی پیسٹ کاپی بالکل پیسٹ. کاپی پیسٹ ہے. پھر اللہ اور آگے کہتا ہے کہ اس جیسا قرآن تم نازل کر کے یا اس جیسی کوئی آیت پہ بنا کر دکھلاؤ, تو بیوقوفی ہے, یہ تو خود تمہاری آیت نہیں ہے. اور آپ امیجن کرو یہ جن کا کلام اللہ سے نہیں ہو رہا, اللہ سے نہیں کر رہے کلام, موسیٰ کلام اللہ سے کرتا ہے, ٹھیک ہے, وہاں پہ اللہ فرسٹ پرسن سے بات بھی کر رہا ہے. جن کا کلام اللہ سے نہیں ہے, جن بات کر رہے ہیں دوسرے جنوں سے. اپنے ایک دوستوں سے. گروہ بالکل دوسرے گروہ سے بات کر رہا ہے. اللہ نے وہ ساری باتیں کاپی پیسٹ کر کے ڈال دی, ٹھیک ہے, دیٹس اٹ. ہندو سناتنی بھائی کہہ رہے ہیں ایڈم وائی یور obsession with letter S, your favorite actor is شاہ رخ, your love is شوش, your favorite movie شرابی, خاص دوست ہے ساحل. یار یہ ایس کے اراؤنڈ ہی کیوں ہے؟ ارے کیا انہوں نے دماغ لگایا یار, یہ تو معجزہ ہو گیا, یار یہ تو میرے کو بھی نہیں پتا تھا معجزہ ہو گیا یہ تو. یار, یہ تو واقعی یار, یہ تو ساحل بھائی, لوگ تو اس کے اوپر اب مطلب ہے کہ یہ بھی اللہ کا معجزہ ہے. یہ تو اس کے اوپر تو لوگ باتیں یہ قابل ایڈم ہیں. کا معجزہ ہے, اور اور ایڈم کتنا کا لاسٹ زبردست اسی نیم بھی, لیے لکھا ہے. ایڈم کا لاسٹ نیم بھی ایس سے, سیکر. بالکل اس کے ایڈم بعد بھی سیکر لگے گا نا ایس, ایڈم صلی اللہ علیہ وسلم. وہ بھی ایس سے. یار ساحل یہ بندہ کون ہے یار, اس نے کیا زبردست پکڑا یار. سشمیتا, شاہ رخ, شاہ رخ, شرابی, شرابی فلم, ساحل سیکر, اور ساجد بھی ساتھ میں. او ساجد بھی آ گیا اس اسٹوڈنٹ. سے.